स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਜਾ ਰੂਪਰਲ ਇੱਕ ਆਥਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜੋ ਹਨ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਓ स्वागत करते हैं पूजा रूपरल का। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो बात करते हैं इस हफ्ते, आप ये बताइए कि जब सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं, स्वाभिमान हर एक व्यक्ति में उसका सेल्फ इस्टीम होता है या लो या हाई होता है। सो बेसिकली हाउ टू मेक स्पेशली फॉर द यूथ when we in today's world we find that our youth is not having that high self esteem. They get distracted by things, they get distracted to negativity, and there's so much negativity all around us. It becomes many times difficult to bring the youth back and make the self-esteem stronger. So what do you have to say with your experience? I think for each of us, all of us, we are the sum total of the 5 people closest to us. I heard this many years back and it stayed with me. Okay. The people who are closest to us impact us the most. So we want to make sure we have positive, happy people around us who make us feel good about ourselves. What happens with youth is in the desire sometimes to make friends, we allow ourselves to be swayed by what our friends think is cool, what our friends think is good, and we allow ourselves to get into trouble, not with our parents. Some youth even get into trouble with the law. Right. The fact is that if true friends do not want you to do things that affect your health. They do not want you to have a bad reputation. They don't want you to do things on Facebook. They don't want you to bully others. True friends don't want that for you. Right. So it's very important for the youth to identify true friends. Right. Right? Who are supporting them, who really have their best at heart. Right. That makes a big difference. Okay. I also think one really practical thing I always recommend to any youth is that it's so important to keep a journal. Okay. Just write down your thoughts, right? All of us have negative influences. And when we are not able to channelize this negativity within us, it manifests into actions and behavior that are not going to be positive. So we want to kill those thoughts at the thought level. We want to release them. So when we start writing that, we park them in a journal, we feel clear, we feel better and more balanced, and then we will not take that negative energy into our interactions with other people. So that's one very important practical step to take. So many times we find that by doing negative things, the youngsters feel that their self-esteem has gone high, and probably that is the reason that what we find, the involvement in gangs or going into drugs. So that is one of the reasons which while interacting with some of these youngsters I have found out. So they say that we find that our esteem, because we are at the top of the world, we feel cool. These are the words which are used by them. So self-esteem, to be momentarily happy or to be in that cool state, what do you say about that? Short fixes, very short fixes, very short term, right? And it's not going to take you very far. So if that is your focus, then there has to be some self motivation to change. Right. If that is going to be their focus, there's, even as a parent or as a teacher, there's only so much you can do, right? The youth has to have some measure of self-motivation to feel good about themselves, to do the right thing, to become something. And I find that youth who have a goal, right, when they have something that drives them, that passion, it may be a basketball game, I'm part of the school basketball team and that really gives me a high. Then you're not seeking high from the other things because your basketball game is giving you a high. You no longer need drugs or any of those other things to give you that artificial high. Right. So it's so important to channelize their energies for them to find out what, for themselves, what drives me,
what gives me that same high that is now not going to have a negative impact on my life. There are many other such things that can give you the same feelings. Right. So when you talk about self-motivation, for that, what do you recommend? Because self-motivation comes if you are passionate about something. But how to find out that you are passionate about something? Are there some practical steps which you can tell us that youngsters can take so that they come to understand, yes, we are passionate about something and we want to do that, so that their self-esteem also remains stronger? Yes, I think it's important to indulge in different activities, and of course sometimes you need the parents to be involved. Right. But until and unless you've tried several different things, you will not know that this is the one thing that makes my heart sing. This is the one thing that excites me, and this is what I want to do for the next 5 years. It may Right. not be for a lifetime. So you need to try different things, and not all of them are expensive. It's not like you have to spend a lot of money to go to the community center. There are so many activities being offered that we can take part in Right. without too much of a cost, and have fun, good, clean fun. Right. Peer pressure is an important aspect of a youngster's life, what they find around themselves, whom they hang around. As you have mentioned, true friends are those who are going to take you on the right path. But again, it's very difficult to find such kind of youngsters. But nevertheless, of course, exceptions are always there. But what I mean to say is, when we talk about peer pressure, it's so much that even if you don't want to do something, you are compelled to do something. And there is the time when your self-esteem is going to play a very important role. It's going to take you somewhere or put you down. So at that time, how can that, if there's an urge to go to the negativity or the wrong side, which one knows, but despite knowing that, because the peers are doing it, you also do it, what to do at that time? At that particular moment, if you have not worked on it for the past several months, Right. there's not much you're going to be able to do, right? If you are weak, you're weak. Right. You have to build up your strength, your inner strength, your courage, to deal with that moment when it actually happens. And I think lots of time when we're yielding to peer pressure, it's because we want to be acknowledged. Right. We want to be part of them. We want to feel that, all of them are doing this and it's cool. I want to be part of that whole cool activity. Right. But when I identify that being cool does not mean that I have to do what everybody else is doing, I can also be cool in my unique way. Right. That's when you can make that shift. That's when you can stand up for yourself. Right. And that's what this whole point is. The Right. courage to walk away and say, I'm sorry, I don't think what you're asking me to do feels right for me. It feels Right. true for me. Right? So we have to be kind to ourselves first Right. before being kind to our friends. Absolutely, Right. and that is only possible if you are strongly ingrained with your values and your beliefs, and that is, it is not just a one-day affair. It has to be Yes. pumped in again and again so that it becomes your foundation. Thank you very much for this perspective. Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਾ ਰੂਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੂਥ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਕਸ, ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਲੇਡੀਜ਼, ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ
ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ICBC ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Hello, I'm Amandeep Singh. And I'm Justin Thind, your lawyers. Because we care. 604 543 3886 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ ਕੋਲੀਜਨ ਰਿਪੇਅਰਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ICBC ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਉਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604 530 6001। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸੀਡਰ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਬਰੁਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਹਨ। ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਹ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 825 3954 ਜਾਂ 604 864 7656। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦਾ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਪੇਨ, ਸਫਰਿੰਗ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੀਸ, ਇਨਰ ਪੀਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ, ਬਲਿਸ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਸ ਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ? ਐਸਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਪੀਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ, ਪੀਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਰਾਜ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੈਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪੀਸ ਲਈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਲੋ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਇਸ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਤੜਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਥਾਟਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਟ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਯੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਨਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਥ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ, ਲਾਇਰ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ। ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨੇ ਵਿਆਪੀ, ਮਨੇ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿਧ ਤਾਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਥਾਟਸ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਥਾਟਸ, ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਡੈਸਟਨੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਨੱਠ ਭੱਜ, ਐਕਸ਼ਨਸ, ਡੀਡ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਥਾਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਾਟਸ, ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਸ ਤੇਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਸ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਥਾਟਸ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਥਾਟਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫੋਕਸ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪੋਰੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਭਣਕਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 60,000 ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ। ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਮਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥਾਟਸ ਬਦਲੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਔਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾਂ ਕੋ ਧਾਵੋ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਗਰੀਡ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ। ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸ ਆ, ਉਹ ਦਇਆ, ਕੰਸਰਨ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਪਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਟਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 186679088984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 6048646131। ਸਰੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੀਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾਸ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਿਰਫ $7। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ $7। ਆਪ ਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਚਿਕਨ, ਮੀਟ ਪੀਜ਼ਾਸ, ਸੈਲਡਸ ਤੇ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਪੀਜ਼ਾ, ਅ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪ synonymous with quality and low price.
ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043223727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਰਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲਣੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ टोटली भर जाएगा। आप गुण छोड़ गुणा को तावो। फोकस ही ऐसा है, सोच बदलना है। गुरबाणी दी एक तुक पढ़ोगे ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜੋਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਨਮੇ ਜਬਨ ਮਟਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ त्यो तुम सुख पावो, किरत ना मेटिया जाए। हुण ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਓਥੈਂਟਿਕ ਸੈਲਫ ਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਥੈਂਟਿਕ ਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ ਆ, ਇਨਰ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਖਿੜੇ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਈਰਖਾ ਜੈਲਸ ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ। ਬਸੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਹੋ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਔਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਈਵਲ ਥਾਟਸ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਐਂਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗੁਣ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਮਾਲੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀੜ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਿਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰੀਜ਼ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਇਨਰ ਪੀਸ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਸਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦਹਿਰ ਰਾਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਵੇਕਨਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈਪੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਮੋਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬੈਡ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋਚ ਆਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਈਏ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲ ਮਕਸਦ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਓ
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ, ਪੀਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਕਾਈ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਅਵੇਕਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਘ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਮਰਤਾ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਨ ਤੇ ਸਾੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਇਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਥਾਟਸ ਬਦਲਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਇੱਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। 6046037555 ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, harpreetsingh@gmail.com। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 6048391308 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਈ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ।